Hi friends, this is probably our last lecture of linear algebra. We have completed 3 units and also 2 lectures of unit number 4. In previous 2 lectures of unit number 4, you have studied Gram-Schmidt orthonormalization. So this topic is complete. Now remaining topics are linear functional and adjoints, Hermitian, self-adjoint, unitary and normal operators, and spectral theorem for normal operators. Before we start operators, let us see representation theorem. This theorem says that if V is an inner product space and F is linear functional on V. Now you know what is linear functional. Linear functional is from vector space or inner product space V to R, the field, given field. Here the given field is R because we are talking vector space over R. So F from V to R is nothing but a linear functional. So F is linear functional on V. Then there exists a unique y belongs to V such that f of x equal to inner product of x and y for every x belongs to V. So there exists some unique y such that for every x, f of x equal to inner product x comma y. So this is true for every linear functional f on inner product space V. Let us prove that. Given that f from V to R is a linear functional and V is inner product space, so it has orthonormal basis because as per Gram-Schmidt orthonormalization process, every inner product space has orthonormal basis. So let us choose E1, E2 up to En is an orthonormal basis of V. Then orthonormal basis means inner product Eij equal to delta Ij. What is delta Ij? Delta Ij is nothing but a Kronecker delta and its value is 1 when I is equal to j and 0 otherwise. So if I is not equal to j, then delta Ij is 0, and if I equal to j, then delta Ij is 1. All these things you know. So for this orthonormal basis, inner product Ei Ej equal to delta Ij. So Ei equal to 1 and I is not equal to j. So say E1 comma E2, inner product of E1 and E2 is 0. Like that. Suppose x is some element of V. Then as per the definition of basis, this is the basis. So this is basis if and only if every element of V can be uniquely expressed as linear combination of E1, E2 up to En. Therefore, x is some element of V, so x can be expressed as linear combination of Ei's. So x is equal to summation alpha I Ei, I equal to 1 to n, where alpha I are scalars. And this expression is unique.
And we also know that every basis is linearly independent set. So these things should be clear in your mind. Now F is linear map. So if we take F, if we apply F on both the sides, then F of x equal to F of this. F of x equal to F of this whole linear combination. Now F is linear, so you can take F inside, because this is nothing but alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 up to alpha n En. તો એમાં એડિશન આવ્યું alpha 1 E1 plus alpha 2 E2. તો F linear હોય તો બંનેનું F અલગ અલગ લઈ શકાય. F of alpha 1 E1 plus F of alpha 2 E2. હવે એમાં alpha છે એ સ્કેલર છે એટલે alpha ને તમે બહાર લઈ શકો, એટલે alpha 1 F E1 plus alpha 2 F E2 up to alpha n F En. તેને આ રીતે આપણે લખ્યું છે સમેશન alpha I F of ei, એટલે કે આ F ને આપણે અહીંયા અંદર લઈ શકાય. શું કામ? F છે એ લિનિયર છે. લિનિયર મેપ હોય તો આવું થઈ શકે. Now take y equal to summation f of ej ej. Then y belongs to v, because આ શું થયું? f of ej. f of ej શું થાય? f of ej આનો મેમ્બર છે v નો, તો f of ej r નો મેમ્બર થાય. r ના મેમ્બર એટલે સ્કેલર, તો f of ej સ્કેલર થશે, એટલે આ એક સ્કેલર થશે, મલ્ટીપ્લાય બાય ej વેક્ટર, તો આ એક વેક્ટર થયો, તો આ એક લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ ej થયું. તો જે ej નું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય એ કોનો મેમ્બર હોય? ej નું લિનિયર કોમ્બિનેશન v નો, કારણ કે v નો આ બેસિસ છે. તો એટલા માટે આ રીતે જે y લીધું છે આપણે, તો y છે એ બિલોંગ્સ ટુ v થાય. એન્ડ ઇનર પ્રોડક્ટ x, y ઇક્વલ ટુ, હવે જો y ફિક્સ કર્યું છે આપણે અહીંયા, તો ઇનર પ્રોડક્ટ x, y ઇક્વલ ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ x ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો. x શું છે? આ છે સમેશન આલ્ફા ei, સમેશન આલ્ફા ei, કોમા y શું છે? તો કે સમેશન f of ej ej. હવે આમાં જે ઇનર પ્રોડક્ટ છે, ઇનર પ્રોડક્ટ હોય એટલે એમાં પણ ખ્યાલ છે આપણને કે સમેશન હોય તો એ બધા અલગ અલગ થઈ શકે. પછી સ્કેલર છે એ બહાર કાઢી શકાય. બેયમાં સમેશનમાં i ઇક્વલ ટુ 1 to n જ છે, અને અહીંયા j ઇક્વલ ટુ 1 to n, એટલે બંનેનું એક સરખું કરી દઈએ, i, j ઇક્વલ ટુ 1 to n. આલ્ફા એ સ્કેલર છે, બહાર આવી ગયો. f of ej સ્કેલર છે, બહાર આવી ગયો. તો હવે ઇનર પ્રોડક્ટમાં બાકી રહ્યું ei, ej, ei, ej. આ બધું અગાઉ તમે શીખ્યા છો, ઇનર પ્રોડક્ટ શીખ્યા એમાં. So this is equal to summation alpha I f of ej. Now inner product ei ej, inner product ei ej, what is it? Delta ij, delta ij. તો અહીંયા આપણે delta ij substitute કર્યું. Now what is delta ij? Delta ij is 0 if I is not equal to j and 1 if I equal to j. તો અહીંયા જે સમેશન i અને j ઉપર રન થાય છે, તેમાં i ની વેલ્યુ ને j ની વેલ્યુ જ્યારે અલગ અલગ હશે ત્યારે આ 0 થઈ જશે, એટલે આની ઇફેક્ટ સમેશનમાં આવશે નહીં. પણ i ઇક્વલ ટુ j થાય ત્યારે 1 થશે, એટલે માત્ર આટલું રહેશે. તો i અને j બંને ઇક્વલ થાય ત્યારે જ આની ઇફેક્ટ આવશે, બાકી બધી ટર્મ્સ તો 0 થઈ જશે. એટલે હવે સમેશનમાં ખાલી રહ્યું i ઇક્વલ ટુ 1 to n alpha I f of ei. What is this? F of x. So
શું પ્રૂવ કરી શકીએ આપણે? ઇનર પ્રોડક્ટ x, y ઇક્વલ ટુ f of x. એ જ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું. f of x ઇક્વલ ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ x, y, જ્યાં y ફિક્સ છે અને x કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે v નો. તો અહીંયા y ફિક્સ કરેલો છે આપણે અને x તો કોઈ પણ એલિમેન્ટ લીધો છે. તો એક વાત પ્રૂવ થઈ ગઈ. હવે યુનિક હોવો જોઈએ એમ આપણને કીધું છે પ્રૂવ કરવાનું. તો હિયર x is an arbitrary vector of v, so f of x equal to inner product xy for every x belongs to v. Now to prove uniqueness of such y belongs to v, suppose there exists z belongs to v such that આપણે જે y ફિક્સ કર્યો આ y, આ સિવાયનો કોઈક z એવો છે કે એના માટે આવું થાય છે એવું આપણે માની લઈએ કે f of x equal to inner product x, z for every x belongs to v. સેમ રિઝલ્ટ z માટે મળે છે. ધ્યાન, આ f of x છે, આ પણ f of x છે, તો inner product xy equal to inner product xz. This implies, અને આ સાઈડ લાવીએ તો x inner product xy minus inner product xz equal to 0 for every x belongs to v. This implies inner product x, આમાં x તો સરખું છે, કોમન છે, એટલે y minus z equal to 0. તો હવે કોઈ પણ x belongs to v માટે આ સાચું છે, તો x equal to y minus z મૂકીએ તો પણ સાચું થવું જોઈએ. So for a particular case x equal to y minus z, we have inner product y minus z, y minus z equal to 0. તો બે સરખા વેક્ટર હોય અને ઇનર પ્રોડક્ટ 0 હોય તો તમે અગાઉ પ્રૂવ કરેલું છે રિઝલ્ટ કે તો આ વેક્ટર છે થીટા થવો જોઈએ. સો y minus z equal to theta. Theta from v, theta of v એટલે theta v. So this implies y equal to z. મતલબ z અને y તો સરખા જ હતા એટલે યુનિક થઈ ગયો. z બીજો કોઈ મળતો જ નથી, y છે એ જ મળે છે. Hence y is unique. હવે આપણે આવીએ લિનિયર ઓપરેટર ઉપર. Let V be a finite dimensional inner product space. V is inner product space but finite dimensional. A linear map T from V to V is called a linear operator on V. Operator on V ક્યારે કહેશું આપણે? V to V હોવું જોઈએ અને linear હોવું જોઈએ, ત્યારે આપણે એને linear operator કહેશું. જેમ linear functional માટે linear હોવું જોઈએ અને V to R હોવું જોઈએ, એમ linear operator માટે linear હોવું જોઈએ અને V to V હોવું જોઈએ. Next theorem. For any linear operator T, now here T is linear operator, on a finite dimensional inner product space V, there exists a unique linear operator T star on V such that inner product Tx, y equal to inner product x, T star y for every xy belongs to V. અને આપણે હવે પછી આ થિયરમ પ્રૂવ થયા પછી એવી રીતે લેશું કે આ t ને જ્યારે તમે આ સાઈડ લાવો તો t સ્ટાર થાય. રાઈટ. Tx, y equal to inner product x, T star y for every xy belongs to V. પહેલા એલિમેન્ટમાંથી બીજા એલિમેન્ટમાં લઈ જાવ એટલે t નો t સ્ટાર થાય એવું આપણે સમજશું અને પછી એવી રીતે યુઝ કરશું. પહેલા તો આને આપણે પ્રૂવ કરીએ. Given that T is linear operator on V, so T from V to V is a linear map. Let y belongs to V be fixed. એક fixed element લીધો V માંથી. Define f from V to R as f of x equal to inner product Tx, y.
તો આ ઇનર પ્રોડક્ટ છે, ઇનર પ્રોડક્ટ નો આન્સર ઓલવેઝ સ્કેલર આવે, એટલે આનો આન્સર સ્કેલર આવશે, એટલે કરી શકાશે, કારણ કે આર માં લાવવાનો છે આન્સર. આર માં લાવવો એટલે સ્કેલર લાવવો પડશે. તો આવું ડિફાઇન થઈ શકે. So f of x equal to inner product tx comma y for every x belongs to v. શું કામ y તો ફિક્સ કરેલો છે આપણે, એટલે કોઈ પણ x લેશું તો tx comma y equal to fx, આવું આપણે ડિફાઇન કર્યું. તો x ના બદલે આપણે x plus z લઈએ તો f of x plus z equal to t of x plus z comma y for every x z belongs to v. Now t is linear, so t of x plus z is equal to tx plus tz comma y. હવે ઇનર પ્રોડક્ટ ની પ્રોપર્ટી, ઇનર પ્રોડક્ટ ની ડેફિનેશન માં જે કન્ડિશન આવે છે તે મુજબ આ બે છૂટું પડશે, tx y plus tz y. So this is f of x and this is f of z as per our definition. tz y એટલે f of z. This is f of x. So f of x plus z is equal to fx plus fz. આ કોની કન્ડિશન છે? લિનિયરિટી ની ફર્સ્ટ કન્ડિશન. હવે લિનિયરિટી ની સેકન્ડ કન્ડિશન જોઈએ તો f of સ્કેલર લેવો પડશે alpha x, f of alpha x equal to where x belongs to v and alpha belongs to r. As per our definition, inner product t into x na badla alpha x, not into but t of x, t of alpha x comma y. T is linear, so alpha you can take outside, so alpha tx comma y. આ ઇનર પ્રોડક્ટ માંથી પહેલા એલિમેન્ટ માંથી આલ્ફા બહાર આવે એટલે આલ્ફા ઇનર પ્રોડક્ટ tx comma y. તો હવે આ આલ્ફા જ્યારે આપણે સ્કેલર ઇનર પ્રોડક્ટ ની અંદર ના કમ્પોનન્ટ માંથી બહાર લાવીએ ત્યારે તમે જે ઇનર પ્રોડક્ટ શીખ્યા છે એ મુજબ સીધો અહીંથી આલ્ફા નો આલ્ફા બહાર આવશે. એવી રીતે અહીંયા બીજા કમ્પોનન્ટ માં આલ્ફા હોય તો પણ આલ્ફા આવે છે, પણ એ ક્યારે એ ના ખ્યાલ હોય તો કહી દઉં કે આ જ્યારે રિયલ નંબર સિસ્ટમ હોય ત્યારે. જો આ આર ની જગ્યાએ કોમ્પ્લેક્સ નંબર સિસ્ટમ સી હોય તો પહેલા એલિમેન્ટ માંથી બહાર આવે ત્યારે આલ્ફા નો આલ્ફા, બીજા કમ્પોનન્ટ માંથી જ્યારે બહાર લેશો ત્યારે આલ્ફા નો આલ્ફા કોન્જ્યુગેટ, કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેટ બહાર લેવાનો થશે. એ આગળ આવશે, હું તમને કહી દઉં, એટલે અત્યારે જાણ કરી દઉં. બીજું જ્યારે તમે ફોર્થ સેમમાં જ્યારે બીજો સબ્જેક્ટ એક ફંક્શનલ એનાલિસિસ ભણશો ત્યારે પણ એનો યુઝ આવશે. અત્યારે આપણે આર ઉપર લેતા હોય ત્યારે પહેલા કમ્પોનન્ટમાં હોય કે બીજા કમ્પોનન્ટમાં હોય આલ્ફાનો આલ્ફા જ બહાર આવશે, પણ સી હોય તો બીજા કમ્પોનન્ટમાંથી જ્યારે બહાર આવે ત્યારે આલ્ફાનો આલ્ફા બાર એટલે આલ્ફા કોન્જ્યુગેટ, કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેટ. પણ રિયલ નંબર સિસ્ટમમાં તો આલ્ફાનો કોન્જ્યુગેટ આલ્ફા જ થાય રિયલ નંબર હોય તો, કારણ કે કોન્જ્યુગેટ તમને યાદ કરાવું કોમ્પ્લેક્સ એનાલિસિસમાં x પ્લસ આઈ વાય એક કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય તો એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેટ x માઇનસ આઈ વાય થાય. હવે રિયલ નંબર હોય તો આઈ વાળો પાર્ટ હોય જ નહીં, એટલે કોન્જ્યુગેટ એનો રિયલ નંબર પોતે જ થાય એટલા માટે. તો અહીંયા આલ્ફા બાર લઈએ તો આલ્ફા ઇનર પ્રોડક્ટ tx comma y. Now inner product tx comma y is nothing but f of x, so alpha f of x. So f of alpha x equal to alpha fx. તો linearity ની બંને કન્ડિશન, બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. Therefore we can say that f is linear map. Thus f from v to r is linear. તો linear હોય એટલે એને linear functional કહેવાય આને. So f is linear functional on v. હવે લિનિયર ફંક્શનલ હોય તો હમણાં જ આપણે રેઝ રિપ્રેઝન્ટેશન થિયરમ કર્યું એ મુજબ એક કોઈ y એવો એક્ઝિસ્ટ કરે કે ફોર એવરી x બિલોંગ્સ ટુ v f of x ઇક્વલ ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ x કોમા y થાય. એ એપ્લાય કરીએ આપણે. Hence by Ray's representation theorem there exists unique
હવે y ની જગ્યાએ આપણે અહીંયા y પ્રાઇમ આપ્યો, કારણ કે y નો યુઝ બીજે થયો છે એટલે y નથી લખ્યો, એટલે નવો એલિમેન્ટ આપ્યો y પ્રાઇમ belongs to v such that f of x equal to inner product x comma y prime for every x belongs to v. એટલે કે કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ each y belongs to v, આ y પ્રાઇમ ક્યારે મળ્યો આપણને? એક y જે ફિક્સ કર્યો તો એના આધારે મળ્યો આપણને. આ y પ્રાઇમ y જે ફિક્સ કર્યો એના આધારે y પ્રાઇમ મળ્યો. y એક આપણે અહીંયા ફિક્સ કર્યો છે. So corresponding to each y belongs to v, we get unique y prime belongs to v. Now આપણો મેઇન ટાર્ગેટ તો t સ્ટાર લાવવાનો છે, આ પ્રૂવ કરવાનું છે. એટલે આવું t સ્ટાર એક લિનિયર ઓપરેટર t સ્ટાર આપણે ડિફાઇન કરવાનો થશે. તો એને હવે ડિફાઇન કરીએ આપણે. ડિફાઇન t સ્ટાર લિનિયર ઓપરેટર છે એટલે ફ્રોમ v ટુ v એઝ લિનિયર ઓપરેટર છે એવું પ્રૂવ ક્યારે થશે? v ટુ v તો છે પણ t સ્ટાર લિનિયર હોવું જોઈએ. એટલે પહેલા ડિફાઇન કરીએ અને પછી એને લિનિયર છે એવું પ્રૂવ કરીએ એટલે એ લિનિયર ઓપરેટર થાય. તો ડિફાઇન t સ્ટાર એઝ t સ્ટાર ઓફ y ઇક્વલ ટુ y પ્રાઇમ. આપણે જોયું ને ઉપર કે દરેક y ને કોરસ્પોન્ડિંગ એક y પ્રાઇમ મળે છે. y જે ફિક્સ કરો એના આધારે y પ્રાઇમ ફિક્સ થાય. તો t સ્ટાર y ઇક્વલ ટુ y પ્રાઇમ ફોર એવરી y બિલોંગ્સ ટુ v. Then inner product tx comma y equal to inner product tx comma y equal to આપણે આના equal to લીધું હતું f of x. f of x. So this is equal to f of x. અને f of x equal to આવ્યું છે inner product x y prime. તો this is equal to inner product x y prime equal to x. હવે y prime, what is y prime? તો એ અહીંયા છે t સ્ટાર y આપણે ડિફાઇન કર્યું છે. તો t સ્ટાર y ફોર એવરી x y બિલોંગ્સ ટુ v. તો આ હવે જો આ લિનિયર ઓપરેટર હોય તો આપણું કામ થઈ જાય, કારણ કે આ ડેફિનેશન જે આપણે પ્રૂવ કરવાની હતી એ તો થઈ ગઈ. જે રિઝલ્ટ ઇનર પ્રોડક્ટ tx y ઇક્વલ ટુ x t સ્ટાર y એ તો આવી ગયું. હવે બાકી રહ્યું આ ટી લિનિયર ઓપરેટર હોવો જોઈએ. તો ઓપરેટર તો છે v ટુ v છે એટલે ઓપરેટર છે. હવે આની લિનિયરિટી પ્રૂવ કરવાની રહી. તો અવર નેક્સ્ટ ક્લેમ ઇઝ t સ્ટાર ઇઝ લિનિયર. t સ્ટાર લિનિયર પ્રૂવ કરવા માટે let x y z belongs to v and some scalar beta belongs to r. Then અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ટી સ્ટાર ને પ્રૂવ કરવાનું છે ને એટલે x t સ્ટાર y ની જગ્યાએ બીટા y પ્લસ z લઈએ. એટલે જો આ બીટા બાર આવી શકતો હોય, બીટા ટી સ્ટાર y પ્લસ ટી સ્ટાર z આવું થઈ શકતું હોય અહીંયા, તો લિનિયરિટી પ્રૂવ થઈ જાય. કારણ કે એડિશન ની રીતે આવી જાય અને સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન ની પણ કન્ડિશન કમ્બાઈન આવી જાય. એક કન્ડિશનમાં બે કન્ડિશન આવી જાય. તો x t સ્ટાર ઓફ બીટા y પ્લસ z થી સ્ટાર્ટ કરીએ. ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ. હવે એઝ પર અવર ડેફિનેશન આ જે રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યું તે આ ટી સ્ટાર છે એ અહીંયા લાવશો તો ટી સ્ટાર નો ટી થાય. તો આ ટી સ્ટાર ને અહીંથી આપણે પહેલા કમ્પોનન્ટમાં લાવીએ એટલે tx થશે કોમા બીટા y પ્લસ z. હવે આ તો ઇનર પ્રોડક્ટ છે તો આ રીતે છૂટવું પડશે tx બીટા y પ્લસ tx z. આ બીટા સ્કેલર છે, ઇનર પ્રોડક્ટની કન્ડિશન પ્રમાણે બીટા બાર આવશે. આ બીજા કમ્પોનન્ટમાં છે તો પણ આ રિયલ છે એટલે બીટાનો બીટા રહેશે. જો રિયલ ના હોત તો બીટાનો બીટા બાર થાત, પણ અહીંયા એવું નથી. બીટા ઇન્ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ tx y પ્લસ ઇનર પ્રોડક્ટ tx z. ફરીથી આ ટી ને પહેલા કમ્પોનન્ટમાંથી બીજા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ તો ટી નો ટી સ્ટાર થશે એટલે x t સ્ટાર y. અહીંયા પણ એવું કરીએ તો ટી અહીંથી અહીંયા લઈ જઈએ તો x t સ્ટાર z. હવે ફરી આ બીટા ને પાછો અંદર લઈ જઈએ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટમાં તો x બીટા t સ્ટાર y પ્લસ x t સ્ટાર z.
ફરી પાછું ઇનર પ્રોડક્ટ પ્રમાણે આ બેને ભેગું કરીએ તો બીટા ટી સ્ટાર વાય પ્લસ ટી સ્ટાર ઝેડ. તો હવે LHS અને RHS ને કમ્પેર કરશો તો કહી શકાય કે ટી સ્ટાર ઓફ બીટા વાય પ્લસ ઝેડ ઇક્વલ ટુ બીટા ટી સ્ટાર વાય પ્લસ ટી સ્ટાર ઝેડ. તો આ તો લિનિયરિટીની કન્ડિશન છે. ટી સ્ટાર લિનિયર હોય તો જ આવું થાય. હેન્સ ટી સ્ટાર ઇઝ લિનિયર. લિનિયર છે વી ટુ વી છે એટલે ઓપરેટર થઈ ગયો. તો લિનિયર ઓપરેટર એક્ઝિસ્ટ કરતો થઈ ગયો અને એની કન્ડિશન પણ આ જે હતી એ પણ પ્રૂવ થઈ ગઈ. tx, y ઇક્વલ ટુ x ટી સ્ટાર y. હવે માત્ર યુનિકનેસ રહ્યું. તો હવે યુનિકનેસ ઓફ ટી સ્ટાર ઇઝ ક્લિયર ફ્રોમ યુનિકનેસ ઓફ y પ્રાઇમ. કારણ કે y પ્રાઇમ જ યુનિક છે તો પછી y પ્રાઇમ યુનિક છે એટલે ટી સ્ટાર ની ડેફિનેશન જ y પ્રાઇમ ઉપર આધારિત છે. તો પછી ટી સ્ટાર પણ યુનિક થઈ જાય. સો યુનિકનેસ ઓફ ટી સ્ટાર ઇઝ ક્લિયર ફ્રોમ યુનિકનેસ ઓફ y પ્રાઇમ. તો આ રીતે tx, y ઇક્વલ ટુ x, ટી સ્ટાર y થાય તો આવા ઓપરેટરને શું કહેવાય? આપણે આને કહેશું હવે એનો એડજોઇન્ટ. ટી નો એડજોઇન્ટ ટી સ્ટાર. એટલે હવે ટી સ્ટાર ની જગ્યાએ આવું રીડ કરી શકાય એડજોઇન્ટ ટી, ટી એડજોઇન્ટ અથવા એડજોઇન્ટ ઓફ ટી. ટી સ્ટાર ના બદલે આવું બોલી શકાય ટી એડજોઇન્ટ ઓફ ટી. A definition છે adjoint ની. Let T be a linear operator on an inner product space V, then we say that T has an adjoint on V if there exists a linear operator T star on V such that Tx, y equal to inner product x, T star y. જે ઉપર થિયરમ પ્રૂવ કર્યું એ જો આવો ટી સ્ટાર મળે તો એ ટી સ્ટાર ને કહેશું આપણે એડજોઇન્ટ. તો કે ઉપર પ્રૂવ તો કર્યું તો આવો મળે જ તે ને, એમ ન કહી શકીએ આપણે મળે જ તે નહીં. કારણ કે આ થિયરમમાં એક રિસ્ટ્રિક્શન હતું. સી ટી ઓન એ ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ વી. વી છે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ હોય તો જ આ પોસિબલ છે. ઇનફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ હોય તો એ મળે જ એવું જરૂરી નથી. એટલે મળે તો એને કહેવાય આપણે એડજોઇન્ટ ઓફ ટી. સો એવરી લિનિયર ઓપરેટર ઓન, અહીંયા ડેફિનેશનમાં આપણે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ નથી કહેતા. સો એવરી લિનિયર ઓપરેટર ઓન એ ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ V has an adjoint on V. કારણ કે આપણે થિયરમ પ્રૂવ કર્યું. બટ ફોર ઇનફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ ઇટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ટ્રુ. ઇનફાઇનાઇટ હોય હવે આ તો એ ટ્રુ થાય જ એવું આવું મળે જ એવું જરૂરી નથી. તો દરેક ઇનફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ ને એડજોઇન્ટ ઓફ ટી એક્ઝિસ્ટ કરે એવું જરૂરી નથી. પણ ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ ને તો કરે જ તે, એ આપણે ઉપર થિયરમમાં જોયું. પણ ટી સ્ટાર જે છે એ ટી સ્ટાર ડિપેન્ડ્સ નોટ ઓનલી ઓન ટી બટ ઓલ્સો ઓન ઇનર પ્રોડક્ટ. એટલે કે ઇનર પ્રોડક્ટની જે ડેફિનેશન તમે આપી હોય એના ઉપર તે તમને ટી સ્ટાર ડિપેન્ડ કરે છે તમારો એડજોઇન્ટ. ખાલી ટી ઉપર એડજોઇન્ટ ટી ની ડેફિનેશન પર જ ડિપેન્ડ કરે એવું જરૂરી એવું નથી, પણ ઇનર પ્રોડક્ટની ડેફિનેશન પર પણ ડિપેન્ડ કરે. ઇનર પ્રોડક્ટની ડેફિનેશન બદલાઈ જાય તો ટી સ્ટાર બદલાઈ જાય. નાઉ થિયરમ. નેક્સ્ટ થિયરમ. લેટ V be a finite dimensional inner product space. જો હવે finite dimensional લીધું છે એટલે બધામાં adjoint exist કરે. If T and U are linear operators on V and alpha belongs to R, then T plus U whole star adjoint of T plus U equal to adjoint of T plus adjoint of U. અથવા તો T plus U whole star equal to T star plus U star. Adjoint of alpha T equal to alpha into adjoint of T. અથવા તો alpha T whole star equal to alpha T star. શું કામ? તો કે રિયલ નંબર સિસ્ટમ છે એટલે, કારણ કે આમાં R લીધો છે. જો અહીંયા રિયલ નંબર સિસ્ટમ ના હોય તો આલ્ફાની જગ્યાએ આલ્ફા ટી હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ થઈ જશે કોન્જ્યુગેટ ઓફ આલ્ફા એટલે કે આલ્ફા બાર ઇન્ટુ ટી સ્ટાર.
એ તમારે યાદ રાખવાનું, આગળ એનો ઉપયોગ કરશું આપણે. અહીંયા એ નથી લીધું કારણ કે અહીંયા આર લીધું છે. TU હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ U સ્ટાર T સ્ટાર. આના ક્રમ બદલવો પડશે તમારે અહીંયા. T સ્ટાર U સ્ટાર નહીં લખી શકો, U સ્ટાર T સ્ટાર. આ કમ્પોઝિશન જેવું છે અથવા ટ્રાન્સપોઝ જેવું છે. ડિટર્મિનન્ટમાં ટ્રાન્સપોઝ તમે લ્યો છો, A B ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ B ટ્રાન્સપોઝ A ટ્રાન્સપોઝ. Adjoint of adjoint T equal to T itself. એટલે કે T સ્ટાર હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ T. તો રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરીએ આપણે. સપોઝ XY belongs to V and alpha belongs to R. Then first result, T plus U નો સ્ટાર માટે પ્રૂવ કરવું છે એટલે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. એક બાજુ x લીધો, કોઈ પણ x લીધો અને અહીંયા T plus U હોલ સ્ટાર અને એ y ને એપ્લાય કર્યું. તો અહીંયા આવી જવું પડે હવે આપણે ઇનર પ્રોડક્ટ x, T સ્ટાર y પ્લસ U સ્ટાર y, સોરી T સ્ટાર પ્લસ U સ્ટાર ઓફ y એવું આવી જાય તો આપણે કહી શકીએ કે T પ્લસ U હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ T સ્ટાર પ્લસ U સ્ટાર. જોઈએ આપણે. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ સ્ટાર વાળું જે છે એને આમ લાવો તો આ સ્ટાર નીકળી જાય, એ જોયું છે આપણે અગાઉ. તો T પ્લસ U ને આપણે પહેલા કમ્પોનન્ટમાં લાવીએ એટલે ઇનર પ્રોડક્ટ T પ્લસ U ઓફ x, y. હવે આ તો ફંક્શન છે બે T અને U જુદા જુદા એટલે TX પ્લસ UX, y. આ ઇનર પ્રોડક્ટ છે એટલે બે અલગ પડશે, TX, y પ્લસ UX, y. હવે આમાં T અહીંથી પહેલામાંથી બીજા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ એટલે T સ્ટાર થશે એટલે x, T સ્ટાર y પ્લસ અહીંયા પણ U ને બીજા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ તો x, U સ્ટાર y. બેને પાછું ભેગું કરીએ તો x, T સ્ટાર y પ્લસ U સ્ટાર y. એટલે આને આમ લખી શકશું, ફંક્શન છે એટલે T સ્ટાર પ્લસ U સ્ટાર y. તો આનો મતલબ પેલી સાઈડ જે LHS માં જે અહીંયા હતું T પ્લસ U હોલ સ્ટાર એની જગ્યાએ આ આવી ગયું, બાકી બધું સરખું છે એટલે T પ્લસ U હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ T સ્ટાર પ્લસ U સ્ટાર. સેકન્ડ રિઝલ્ટ, x ઇનર પ્રોડક્ટ x, આલ્ફા T હોલ સ્ટાર y. કારણ કે આપણે આલ્ફા T હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ એવું આપણે રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું છે. તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ, આલ્ફા T હોલ સ્ટાર y ઇક્વલ ટુ, આ સ્ટાર ને કાઢવો હોય તો આને પહેલા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જવું પડે એટલે આલ્ફા T અહીંયા પહેલામાં લાવીએ તો આલ્ફા T x, y. આ ફંક્શન છે એટલે આલ્ફા તમે બહાર લઈ શકશો, આલ્ફા ઇન્ટુ TX, y. હવે ઇનર પ્રોડક્ટ છે એટલે આલ્ફા ને ઇનર પ્રોડક્ટ ની બહાર લેશું તો આલ્ફા ઇનર પ્રોડક્ટ TX, y. હવે આ T ને સેકન્ડ કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ તો x, T સ્ટાર y. આલ્ફા ને પાછો અંદર બીજા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ તો x, આલ્ફા T સ્ટાર y. અગેન અહીંયા યાદ અપાવી દઉં, રિયલ છે એટલે ચાલશે, નહીતર આલ્ફા બહાર લઈ જવો પડે અંદર. જો કોમ્પ્લેક્સ હોય તો અહીંયા તમારે આલ્ફા બાર લઈ જવો પડે એટલે આલ્ફા T હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ આલ્ફા બાર T સ્ટાર થાય. મેં અગાઉ વાત કરી હતી એમ. પણ રિયલ છે એટલે આલ્ફા નો આલ્ફા જ અંદર આવ્યો એટલે આલ્ફા T હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ આલ્ફા T સ્ટાર. થર્ડ રિઝલ્ટ, TU હોલ સ્ટાર આપણે પ્રૂવ ઇક્વલ ટુ પ્રૂવ કરવાનું છે એટલે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. x ઇનર પ્રોડક્ટ x, TU હોલ સ્ટાર y. સ્ટાર કાઢવા માટે TU ને આપણે ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ તો TU x, y. ફંક્શન છે એટલે TU ઓફ x કે પછી T ઓફ U ઓફ x, y. હવે આ T ને તમે ફર્સ્ટ માંથી સેકન્ડ કમ્પોનન્ટમાં લઈ જાવ તો T સ્ટાર થશે એટલે UX બાકી રહેશે, UX, T સ્ટાર y. ફરીથી U ને આ બાજુ લઈ જઈએ તો U સ્ટાર થાય એટલે ક્રમ જાળવવો પડશે તમારે, x, U સ્ટાર ઓફ જે કાંઈ હોય તે U સ્ટાર ઓફ T સ્ટાર y. સો x, U સ્ટાર T સ્ટાર y એટલે કે TU હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ U સ્ટાર T સ્ટાર.
ફોર્થ રિઝલ્ટ ટી સ્ટાર નો સ્ટાર ઇક્વલ ટુ ટી આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે, એટલે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇનર પ્રોડક્ટ એક્સ કોમા ટી સ્ટાર હોલ સ્ટાર ઓફ વાય ઇક્વલ ટુ, હવે આ એક સ્ટાર કાઢવા માટે આ ટી સ્ટાર ને આપણે ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટમાં લઈ જવું પડશે, એટલે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ ટી સ્ટાર એક્સ કોમા વાય. ફરીથી તમે આને આ કમ્પોનન્ટમાં બીજા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જાવ તો ટી સ્ટાર પેલા આને ક્રમ બદલે, ઇનર પ્રોડક્ટમાં ક્રમ બદલો તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇનર પ્રોડક્ટ એક્સ વાય ઇક્વલ ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ વાય એક્સ રિયલ નંબરમાં, અધરવાઇઝ તમારે એનો પાછો ઉપર બાર લખવો પડે. તો ઇનર પ્રોડક્ટ આનો ક્રમ બદલીએ એટલે વાય કોમા ટી સ્ટાર એક્સ. હવે પાછું ટી સ્ટાર બીજા કમ્પોનન્ટમાં છે ત્યાંથી અહીંયા લાવીએ તો સ્ટાર નીકળી જશે, એટલે ટી વાય, ઇનર પ્રોડક્ટ ટી વાય કોમા એક્સ. ફરીથી ક્રમ બદલી નાખીએ તો ઇનર પ્રોડક્ટ એક્સ કોમા ટી વાય. સો ટી સ્ટાર હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ ટી. Some definitions: a linear operator T is called self-adjoint or Hermitian operator if T star equal to T. That means adjoint of T is T itself. એવું થાય તો આપણે આ T ને કહેશું self adjoint, એટલે એનો adjoint એ પોતે જ, એટલે self adjoint અથવા Hermitian operator. બીજી એક ડેફિનેશન, let V and W be two vector spaces, a linear transformation T from V to W is said to be isomorphism if T is 1 1 and 1 2 function. કોઈ linear transformation હોય, આ ડેફિનેશન આપણે ઉપયોગમાં આવશે એટલા માટે અહીંયા લીધી છે. કોઈ linear transformation હોય T from vector space V to vector space W, તો linear transformation ને આપણે isomorphism ક્યારે કહેશું? if this linear transformation is 1 1 and on 2 function. એટલે isomorphism means 1 1 and on 2. આ તમને અલ્જીબ્રામાં આવશે, તમારે અલ્જીબ્રામાં તમે ભણ્યા છો એમાં ખબર હશે તમને કે 1 1 on 2 હોય તો એને isomorphism કહેવાય. 1 1 on 2 અને એક બીજી કન્ડિશન હોય તો હોમોમોર્ફિઝમ કહેવાય. આ બધું શીખ્યા છો તમે. બીજી કેટલીક ડેફિનેશન્સ, આ ડેફિનેશન્સ અત્યારે એટલે આપી દીધી છે કે આગળ બધી ડેફિનેશનનો યુઝ આવે છે. A unitary operator on an inner product space V is an isomorphism of V onto itself. એટલે કે યુનિટરી ઓપરેટર ક્યારે કહેવાય કે V to V નું હોવું જોઈએ, એટલે ઓપરેટર હોવો જોઈએ, અને આઇસોમોર્ફિઝમ હોવું જોઈએ. લિનિયર ઓપરેટર હોવો જોઈએ અને આઇસોમોર્ફિઝમ હોવો જોઈએ, એટલે કે 1 1 on 2 હોય તો એને કહેશું આપણે યુનિટરી ઓપરેટર. સો એ લિનિયર ઓપરેટર U from V to V is called unitary if it is isomorphism. Isomorphism means 1 1 and 1 2. બીજી ડેફિનેશન નોર્મલ ઓપરેટર. let V be a finite dimensional inner product space, let T be a linear operator on V, then T is said to be normal operator if T star equal to T star T. નોર્મલ હોવાની કન્ડિશન આ. જો સેલ્ફ એડજોઇન્ટ હોવાની કન્ડિશન શું હતી? T star equal to T. યુનિટરી હોવાની કન્ડિશન એ લિનિયર ઓપરેટર 1 1 અને on 2 હોવો જોઈએ, અને નોર્મલ હોવાની કન્ડિશન T સ્ટાર ઇક્વલ ટુ T સ્ટાર T. પછી એક છેલ્લી ડેફિનેશન છે, આનો ઉપયોગ સાવ છેલ્લે આવશે પણ અહીંયા લઈ લીધી છે ડેફિનેશન. તો આઈગન વેલ્યુ ને આઈગન વેક્ટર આપણે શીખ્યા છીએ. તો આઈગન વેલ્યુ જે કઈ હોય એ આઈગન વેલ્યુ માટે આઈગન વેક્ટર કેટલાય અલગ અલગ તમને મળી શકે પણ આપણે જોયું છે.
તો એક આઇગન વેલ્યુ ને કોરસ્પોન્ડિંગ જેટલા આઇગન વેક્ટર મળે એ બધા આઇગન વેક્ટર નો એક કલેક્શન લ્યો તમે એ પર્ટિક્યુલર આઇગન વેલ્યુ ને કોરસ્પોન્ડિંગ. તો એ આઇગન વેલ્યુ ને કોરસ્પોન્ડિંગ એ આઇગન સ્પેસ કહેશું આપણે. આઇગન સ્પેસ અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્પેસ. Let V be a vector space and T be a linear operator on V. Let lambda be a characteristic value અથવા તો eigen value of T. Then the collection of all vectors V such that TV equal to lambda V. એટલે આ શું થયું? V is corresponding eigen vector corresponding to lambda. તો એક લેમ્બડા ને કોરસ્પોન્ડિંગ જેટલા આવા આઇગન વેક્ટર્સ મળે એટલે V એનો collection of all vectors V such that TV equal to lambda V is called the characteristic space or eigen space associated with lambda. આ લેમ્બડા ની સાથે કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન સ્પેસ કહેશું આપણે. તો રિઝલ્ટ વિધાઉટ પ્રૂફ એક રિઝલ્ટ છે જેનું પ્રૂફ આપણે નહીં આપીએ. આઇસોમોર્ફિઝમ ને લગતું છે, એનો ડાયરેક્ટલી યુઝ કરશું આપણે. કારણ કે આ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવા પાછું ફરી કેટલું કરવું પડે એટલે એ નથી કરતા આપણે ડાયરેક્ટલી. કારણ કે હવે આપણે યુઝ આ એક રિઝલ્ટ જ કરવાનું છે. લેટ V be inner product space. A linear operator U from V to V is 1 1 and on 2 એટલે કે આ યુનિટરી if and only if inner product ux comma uy equal to inner product x comma y for every xy belongs to V. વન વન એન્ડ ઓન ટુ એટલે આઇસોમોર્ફિઝમ, અને આઇસોમોર્ફિઝમ હોય કોઈ લિનિયર ઓપરેટર તો એને યુનિટરી પણ કહેવાય. તો યુ યુનિટરી ઓપરેટર હોય અથવા યુ ફ્રોમ વી ટુ વી લિનિયર ઓપરેટર હોય અને આઇસોમોર્ફિઝમ હોય અથવા વન વન અને ઓન ટુ હોય તો inner product ux comma uy equal to inner product x comma y. Next theorem. Let U be a linear operator on an inner product space V. Then U is unitary if and only if. જો હવે આ યુનિટરી આપ્યો છે એટલે આની જેવું થયું આ રિઝલ્ટમાં જે છે તો આનો આપણે યુઝ કરી શકશું આમાં. U is unitary if and only if U star exists and U star equal to U star U equal to I. U star એટલે adjoint of U. હવે જો આ ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ નથી આપ્યો એટલે U star એક્ઝિસ્ટ કરે કે ના કરે એ કહી શકાય નહીં. પણ જો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થતી હોય તો કરે એમ કહેવાનું છે આમાં. સોરી, યુ સ્ટાર ક્યારે એક્ઝિસ્ટ કરે? જો યુ યુનિટરી હોય તો યુ સ્ટાર એક્ઝિસ્ટ કરે. તો આપણે પહેલા યુનિટરી લેશું, યુ ઇઝ યુનિટરી, અને પછી પ્રૂવ કરશું કે યુ સ્ટાર એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને આ પણ થાય છે. અને પછી યુ સ્ટાર એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને આ સાથે આ રિઝલ્ટ છે તો આપણે યુ ને યુનિટરી પ્રૂવ કરશું. Suppose U is unitary operator on inner product space V. Then unitary એટલે U from V to V is isomorphism or U is 1 1 and on 2. અચ્છા, તમને ખ્યાલ હશે U 1 1 on કોઈ ફંક્શન 1 1 on 2 હોય તો એનો ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ કરે. U is 1 1 and on 2. This implies U inverse exists. And અગાઉ આપણે એક રિઝલ્ટ જોયું તે મુજબ inner product ux uy equal to inner product xy for every xy belongs to V. આ રિઝલ્ટ વિધાઉટ પ્રૂફ જે આપ્યું હતું એનો યુઝ કરીએ છીએ. કારણ કે યુ યુનિટરી છે એટલે આઇસોમોર્ફિઝમ છે કે 1 1 on 2 છે એટલે આ રિઝલ્ટ સેટિસ્ફાય થશે. અને યુ 1 1 on 2 છે એટલે યુ ઇન્વર્સ પણ એક્ઝિસ્ટ કરશે. તો હવે આપણે પહેલા યુ ઇન્વર્સ નો ઉપયોગ કરી શકશું કારણ કે યુ ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ કરે છે એટલા માટે. Now inner product x u star y equal to અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. u સ્ટાર ને આપણે આ સાઈડ લાવીએ પહેલા કમ્પોનન્ટમાં તો સ્ટાર નીકળી જશે એટલે ux y.
y is nothing but iy. I identity map છે. આઈડેન્ટિટી મેપ i ના બદલે તમે u ઇન્વર્સ લખી શકીએ. હવે u ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ કરે છે એટલે u ઇન્વર્સ લખી શકાય. So this is equal to inner product ux comma u inverse of y. So this is equal to inner product ux comma u of u inverse y. આ બ્રેકેટ આપણે અહીંયા બનાવવાનો હતો. તો આ રિઝલ્ટ નો આપણે યુઝ કરવો હોય તો ux, uy equal to inner product x, y. તો બે જગ્યાએથી u કાઢવા પડશે એટલે આ u નીકળી જશે, આ u નીકળી જશે એટલે અહીંયા બચ્યું x અને અહીંયા બચ્યું u ઇન્વર્સ y. તો જો હવે આ બેને કમ્પેર કરો તો u સ્ટાર ની જગ્યાએ આવ્યું u ઇન્વર્સ એટલે કે u સ્ટાર equal to u ઇન્વર્સ. therefore u સ્ટાર equal to u ઇન્વર્સ. હવે u ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ હોય તો આપણને ખબર જ છે u ઇન્વર્સ equal to u ઇન્વર્સ u equal to i. તો હવે u ઇન્વર્સ તો u સ્ટાર મળ્યો તો એને રિપ્લેસ કરીએ તો u સ્ટાર equal to u સ્ટાર u equal to i. થઈ ગયું રિઝલ્ટ. આ પ્રૂવ કરવાનું હતું, થઈ ગયું. હવે conversely suppose u star exists and u star equal to u star u equal to i, then તો ક્લિયરલી આ u ઇન્વર્સ ની જેવું છે ને, તો આ u સ્ટાર શું છે? u નો ઇન્વર્સ. તો જ બંનેનો મલ્ટીપ્લિકેશન i થાય બંને સાઈડ થી. તો ક્લિયરલી u star equal to u inverse. Now let xy belongs to V, then inner product ux comma uy equal to u ને આ સાઈડ લાવીએ તો x comma u star of uy. u star એટલે u inverse, તો u inverse u equal to i. અથવા પેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય જ છે u star u equal to i એટલે i iy. iy એટલે y, તો ઇનર પ્રોડક્ટ x, y. તો આવું આવ્યું u ઇનર પ્રોડક્ટ ux uy equal to ઇનર પ્રોડક્ટ xy. આ કોની કન્ડિશન છે? ઓલા થિયરમ મુજબ રિઝલ્ટ વિધાઉટ પ્રૂફ. આમ હોય તો if and only if છે એટલે u is 1 1 and on 2. So u is 1 1 and on 2. 1 1 and on 2 means isomorphism. So u is isomorphism. તો લિનિયર ઓપરેટર હોય અને આઇસોમોર્ફિઝમ હોય તો એને કહેવાય યુનિટરી ઓપરેટર. હેન્સ યુ ઇઝ યુનિટરી ઓપરેટર. જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું. આ ખાલી રિકોલ કર્યું છે. સેલ્ફ એડજોઇન્ટ ક્યારે કહેવાય? ટી સ્ટાર ઇક્વલ ટુ ટી. નોર્મલ ઓપરેટર ક્યારે કહેવાય? ટી સ્ટાર ઇક્વલ ટુ ટી સ્ટાર ટી. શું કામ કે હવે પાછું એનો થિયરમ આવશે એટલે. એક થિયરમ જોઈએ. લેટ V be an inner product space, let T be a self adjoint linear operator. Self adjoint એટલે T star equal to T. Then each characteristic value ને eigen value પણ કહેવાય. each eigen value of T is real. તો એ રિયલ જ હોય. eigen value રિયલ પણ હોઈ શકે અને કોમ્પ્લેક્સ પણ હોઈ શકે. તો જો એ સેલ્ફ એડજોઇન્ટ હોય તો ટી ની આઇગન વેલ્યુ રિયલ જ હોય એમ પ્રૂવ કરવાનું છે. એન્ડ કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર્સ ઓફ ટી એસોસિએટેડ વિથ આઇગન વેલ્યુઝ આર ઓર્થોગોનલ. તો આ એક આઇગન વેલ્યુ ને કોરસ્પોન્ડિંગ જેટલા આઇગન વેક્ટર્સ હોય એ બધા આઇગન વેક્ટર્સ ઓર્થોગોનલ હોય. ઓર્થોગોનલ મીન્સ અગાઉ જોયું છે તમે, એનો ઇનર પ્રોડક્ટ 0 થવો પડે તો એને ઓર્થોગોનલ કહેવાય. ઓર્થોગોનલ એટલે પરપેન્ડિક્યુલર. પરપેન્ડિક્યુલર એટલે બે વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી. તો બે વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી ક્યારે થાય? ઇનર પ્રોડક્ટ 0 થાય ત્યારે. એ તમે એંગલ બિટવીન વેક્ટર્સ માં શીખ્યા છો.
સારું, તો here is a proof. Given that T is self-adjoint linear operator on an inner product space V, therefore self-adjoint means T star equal to T. હવે આપણે પ્રૂવ કરશું કે દરેક આઇગન વેલ્યુ જે છે રિયલ છે. તો એક આઇગન વેલ્યુ લઈએ, સપોઝ લેમ્બડા ઇઝ એન આઇગન વેલ્યુ ઓફ ટી. આઇગન વેલ્યુ હોય તો એને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર હોય, તો એન્ડ વી ઇઝ એન આઇગન વેક્ટર ઓફ ટી કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ લેમ્બડા. ધેન as per definition of eigenvalue eigenvector TV equal to lambda V. Now lambda into inner product V comma V equal to, હવે આ લેમ્બડા ને આપણે અંદર લઈ જઈએ ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ માં, તો લેમ્બડા V comma V ઇનર પ્રોડક્ટ માં લઈ જઈ શકાય અંદર, એટલે લેમ્બડા V ઇનર પ્રોડક્ટ લેમ્બડા V comma V. Now lambda V is nothing but TV, so this is equal to inner product TV comma V. હવે T ને ફર્સ્ટ માંથી સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ માં લાવીએ તો T સ્ટાર થાય, so this is equal to inner product V comma T star V. but T star equal to the T છે કારણ કે સેલ્ફ એડજોઇન્ટ છે એટલે, so T star V ની જગ્યાએ TV લખી શકશું, inner product V comma TV. પાછું TV એટલે લેમ્બડા V. હવે ફરીથી લેમ્બડા ને બહાર કાઢો તો બીજા કમ્પોનન્ટ માં છે, એટલે બીજામાંથી બહાર કાઢીએ ત્યારે કોન્જ્યુગેટ લેવાનો, અગાઉ મેં વાત કરી હતી એમ, કારણ કે ખબર નથી કોમ્પ્લેક્સ છે કે રિયલ છે. આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કોમ્પ્લેક્સ નથી, એટલે કોમ્પ્લેક્સ છે એમ માનીને આપણે બહાર કાઢીએ, એટલે લેમ્બડા બાર કોન્જ્યુગેટ ઓફ લેમ્બડા બીજામાંથી બહાર કાઢીએ છીએ, એટલે પહેલામાંથી કાઢીએ તો ખાલી લેમ્બડા રહે, આ બીજા કમ્પોનન્ટ માંથી બહાર કાઢીએ છીએ એટલે લેમ્બડા બાર V comma V. તો લેમ્બડા V comma V ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા બાર V comma V આવ્યો, એટલે કે લેમ્બડા અને લેમ્બડા બાર સરખું છે, ધેરફોર લેમ્બડા ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા બાર. આવું ક્યારે થાય? રિયલ હોય તો જ. કોન્જ્યુગેટ જે છે લેમ્બડા બાર એ લેમ્બડા ક્યારે થાય? રિયલ હોય તો. મેં સમજાવ્યું હતું હમણાં. હેન્સ લેમ્બડા ઇઝ રિયલ. હવે લેમ્બડા તો કોઈ પણ આઇગન વેલ્યુ લીધી હતી, સો ઈચ આઇગન વેલ્યુ ઓફ ટી ઇઝ રિયલ. તો હવે પ્રૂવ કરવાનું રહ્યું કે આ જે આઇગન વેલ્યુ લેમ્બડા જે છે એને કોરસ્પોન્ડિંગ જેટલા આઇગન વેક્ટર્સ છે, સોરી એ જુદી જુદી આઇગન વેલ્યુના કોરસ્પોન્ડિંગ જે આઇગન વેક્ટર્સ હોય છે, એક આ લેમ્બડાનો લઈએ આપણે, લેમ્બડાને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર V, તો બીજી આઇગન વેલ્યુ લેશું તો એને કોરસ્પોન્ડિંગ વેક્ટર બીજો હશે. એ બધા વેક્ટર્સ જે છે એ ઓર્થોગોનલ છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે, એટલે કે એનો ઇનર પ્રોડક્ટ 0 થાય છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો એક તો આઇગન વેલ્યુ છે જ, એનો આઇગન વેક્ટર V છે જ, લેમ્બડા આઇગન વેલ્યુ છે અને એનો આઇગન વેક્ટર V છે. હવે બીજી આઇગન વેલ્યુ લઈએ આપણે ડિફરન્ટ ફ્રોમ લેમ્બડા. સપોઝ આલ્ફા ઇઝ અનધર આઇગન વેલ્યુ ઓફ T with alpha not equal to lambda, એટલે કે ડિફરન્ટ ફ્રોમ લેમ્બડા. and eigenvector associated with alpha is V prime. આને કોરસ્પોન્ડિંગ eigenvector બીજો લઈએ V prime. then હવે આપણે પ્રૂવ કરવાનું થશે V અને V prime જે છે એ ઓર્થોગોનલ થાય છે. તો પહેલા તો આઇગન વેલ્યુ આલ્ફા છે એનો કોરસ્પોન્ડિંગ eigenvector છે, એટલે આ થશે T V prime equal to alpha V prime. now હવે આપણે બંનેનો ઇનર પ્રોડક્ટ 0 પ્રૂવ કરવો પડે તો ઓર્થોગોનલ થાય. તો એના માટે અહીંથી શરૂઆત કરીએ. લેમ્બડા ઇન્ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ V V પ્રાઇમ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડાને અંદર લઈ જઈએ એટલે લેમ્બડા V કોમા V પ્રાઇમ, લેમ્બડા V એટલે TV કોમા V પ્રાઇમ, T ને આ સાઈડ લઈ જઈએ બીજા કમ્પોનન્ટમાં તો V કોમા T સ્ટાર V પ્રાઇમ, T સ્ટાર V પ્રાઇમ, T સ્ટાર V પ્રાઇમ એટલે TV પ્રાઇમ, કારણ કે T સ્ટાર ઇક્વલ ટુ T. હવે TV પ્રાઇમ એટલે આલ્ફા V પ્રાઇમ, સો ઇનર પ્રોડક્ટ V કોમા આલ્ફા V પ્રાઇમ. હવે બીજા કમ્પોનન્ટમાંથી બહાર કાઢીએ છીએ આલ્ફા બાર. તો આપણે હમણાં જ પ્રૂવ કર્યું કે દરેક આઇગન વેલ્યુ તો
रियल है એટલે alpha પણ real હોવો જોઈએ એટલે alpha bar equal to alpha. So alpha inner product v comma v prime because alpha is real. તો હવે આ રાઈટ સાઈડ ની ને ટર્મ ને લેફ્ટ સાઈડ લઈ જઈએ તો લેફ્ટ સાઈડ હતું લેમ્બડા v v prime. તો લેમ્બડા v v prime minus alpha v v prime equal to 0. इनर प्रोडक्ट v v prime कॉमन निकलશે એટલે into bracket lambda minus alpha into inner product v v prime equal to 0. Now lambda and alpha are not same, both are different, so lambda minus alpha is not equal to 0. Lambda is not equal to alpha implies lambda minus alpha not equal to 0. तो कौन 0 होવું જોઈએ? બેનો પ્રોડક્ટ 0 ક્યારે થાય? બેમાંથી એક ટર્મ 0 હોવી જોઈએ. આ નથી 0 તો ઇનર પ્રોડક્ટ we must have inner product v v prime equal to 0. જેનો ઇનર પ્રોડક્ટ 0 હોય એને ઓર્થોગોનલ કહેવાય. thus v and v prime are orthogonal, hence eigenvectors are orthogonal. Next theorem. બે થિયરમ બાકી છે. Let V be a finite dimensional inner product space and let T be a normal operator on V. હવે normal આપ્યો છે. Normal એટલે T star equal to T star T. Suppose V belongs to V, then V is an eigenvector for T with eigenvalue lambda if and only if V is an eigenvector for T star with eigenvalue lambda bar. એટલે V એક eigenvalue હોય એને corresponding V છે સોરી V એક eigenvector હોય કોઈ eigenvalue lambda ને corresponding તો V જે eigenvector છે eigenvector એનો એ જ રહેશે. જો લેમ્બડા નો લેમ્બડા બાર કરો તો લેમ્બડા બાર કોની eigenvalue થશે? T star ની. આવું પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે. આટલું આપેલું છે T is normal, given that T is normal, so normal છે એટલે T star equal to T star T. તો આ એક જે T આપ્યો છે નોર્મલ ઓપરેટર એટલે T star equal to T star T તો થશે જ. પણ હવે આપણે કોઈ પણ બીજો નોર્મલ ઓપરેટર એક U લઈને એના માટે એક રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરીએ. એ રિઝલ્ટનો ઉપયોગ આપણે આ T માટે કરવો છે. એટલે એક નવો ઓપરેટર નોર્મલ લઈ લઈએ આપણે. સપોઝ U is any normal operator on V, then normal છે એટલે U star equal to U star U થશે. Now norm of U V square, norm નો સ્ક્વેર એટલે ઇનર પ્રોડક્ટ એની પોતાની સાથે. તો UV નો UV સાથે ઇનર પ્રોડક્ટ લ્યો તો એ નોર્મ નો સ્ક્વેર થાય. આ બધું તમે શીખ્યા છો અગાઉ નોર્મ માં ને એમાં. તો ઇનર પ્રોડક્ટ UV UV. તો હવે આ U ને ફર્સ્ટ માંથી સેકન્ડ માં લઈ જઈએ તો U સ્ટાર થશે એટલે ઇનર પ્રોડક્ટ V, U star UV. Now U star U is nothing but U star. So we can write here U star V. Inner product V, U star V. ફરીથી આ પહેલો જે U છે એને આ પહેલા આ કમ્પોનન્ટમાં લાવીએ બીજામાંથી તો U star થશે એટલે U star V, U star V. તો ફરીથી આ ઇનર પ્રોડક્ટમાં બંને સરખું છે એટલે નોર્મ નો સ્ક્વેર, નોર્મ ઓફ U star V નો સ્ક્વેર. બે બાજુથી સ્ક્વેર કાઢી નાખીએ અને પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લઈએ તો નોર્મ UV ઇક્વલ ટુ નોર્મ U star V. તો આ જે રિઝલ્ટ નંબર 2 છે એ આપણે કોઈ પણ નોર્મલ ઓપરેટર U માટે યુઝ કરી શકાય એમ આપણે જોયું કે કોઈ પણ નોર્મલ ઓપરેટર હોય U તો તમે નોર્મ ઓફ UV ઇક્વલ ટુ નોર્મ ઓફ U star V લખી શકો. Thus, any normal operator U satisfies equation number 2. Now,
given an eigenvalue lambda, એક lambda આપણને eigenvalue આપી છે of a normal operator t, we have એ કોની eigenvalue છે? normal operator t ની. we have t minus lambda into t minus lambda I star. હવે જો આ t minus lambda I ક્યાંથી લીધું છે કહું તમને. પેલું characteristic equation, sorry characteristic polynomial હતું ને, characteristic polynomial t minus lambda I એ છે. તો એક characteristic polynomial t નો લીધો t minus lambda I into t minus lambda I star equal to, હવે t minus lambda I તો એમને આ ઉપર સ્ટાર છે તો આપણે અગાઉ પ્રૂવ કરેલા છે આવા રિઝલ્ટ કે u plus v હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ u સ્ટાર પ્લસ v સ્ટાર, એટલે આ પ્લસ ની જગ્યાએ માઇનસ છે તો પણ લાગુ પડશે, કારણ કે આલ્ફા ટી હોલ સ્ટાર ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ટી સ્ટાર એ પણ પ્રૂવ કર્યું છે આપણે. પણ ત્યાં આલ્ફા રિયલ હોય તો આલ્ફા રિયલ ના હોય તો આલ્ફા બાર કરવાનો. તો અહીંયા થશે ટી નો સ્ટાર એટલે ટી સ્ટાર માઇનસ લેમડા નો સ્ટાર એટલે લેમડા બાર. મેં કીધું ને કે રિયલ છે કે કોમ્પ્લેક્સ ખબર ના હોય તો લેમડા નો લેમડા બાર થશે, સ્ટાર લગાડો એટલે બાર થશે. આઈ સ્ટાર તો આઈ જ થાય, કારણ કે આઈ તો પેલો છે આઈડેન્ટિટી. તો આનો પ્રોડક્ટ કરીએ તો ટી ટી સ્ટાર માઇનસ લેમડા બાર ટી આઈ ટી, કારણ કે ટી ઇન્ટુ આઈ એટલે ટી, માઇનસ લેમડા આઈ ઇન્ટુ ટી સ્ટાર એટલે લેમડા ટી સ્ટાર, કારણ કે આઈ તો આઈડેન્ટિટી છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ લેમડા લેમડા બાર આઈ. હવે જો અહીંયા આઈ લખવો પડે, અહીંયા કોઈ જગ્યાએ ના લખવો પડે, કારણ કે એક ઓપરેટર આવી ગયો તમને તમારી પાસે, એક મેપ આવી ગયું ટી ટી સ્ટાર, એટલે આઈ લખવાની જરૂર નહીં. અહીંયા કોઈ મેપ નથી, ખાલી સ્કેલર છે એટલે આઈ લખવું પડશે. પણ ટી ટી સ્ટાર ઇક્વલ ટુ ટી સ્ટાર ટી છે જ, નોર્મલ આપેલો છે એટલે. સો ટી ટી સ્ટાર ની જગ્યાએ આપણે ટી સ્ટાર ટી લઈએ. હવે આપણો જે આ ટી છે એ કયો છે? આપણને આપેલો ટી છે, થિયરમમાં આપેલો, હાઇપોથેસિસમાં આપેલો ટી છે, એની ઉપર ચાલીએ છીએ આપણે. માઇનસ લેમડા બાર ઇક્વલ ટુ લેમડા, સોરી લેમડા નહીં સોરી ટી ટી સ્ટાર ઇક્વલ ટુ ટી સ્ટાર ટી, અને આનો ખાલી ક્રમ બદલ્યો છે. માઇનસ લેમડા ટી સ્ટાર પહેલા લખ્યું છે અને માઇનસ લેમડા બાર ટી સેકન્ડ ટર્મ નેક્સ્ટ ટર્મ લીધી છે, પ્લસ અહીંયા લેમડા લેમડા બાર ના બદલે લેમડા બાર લેમડા લખ્યું છે. સ્કેલર છે એટલે લખી શકાય. તો આ બે બ્રેકેટ નો પ્રોડક્ટ છે, ટી સ્ટાર માઇનસ લેમડા બાર આઈ ઇન્ટુ ટી માઇનસ લેમડા આઈ. But t star minus lambda bar I is nothing but t minus lambda I whole star into t minus lambda I. તો આને આપણે u ગણીએ તો u સ્ટાર ઇક્વલ ટુ u સ્ટાર u આવું થયું. તો આ કન્ડિશન કોની છે? નોર્મલ ની. તો એનો મતલબ u એટલે શું? t માઇનસ લેમડા I. તો ટી માઇનસ લેમડા આઈ ઓપરેટર જે છે એ નોર્મલ ઓપરેટરની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. ક્યારે? કે જો ટી નોર્મલ હોય તો. સો ટી ઇઝ નોર્મલ ઓપરેટર, ધેન ટી માઇનસ લેમડા આઈ ઇઝ ઓલ્સો નોર્મલ ઓપરેટર. હવે અગાઉ આપણે વાત કરી હતી કે દરેક નોર્મલ ઓપરેટર ઓલું ઇક્વેશન નંબર 2 સેટિસ્ફાય કરે છે. દરેક નોર્મલ ઓપરેટર યુ ના બદલે હવે આપણી પાસે કયો નોર્મલ ઓપરેટર છે? ટી માઇનસ લેમડા આઈ. તો એ પણ ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય કરે, ઇક્વેશન નંબર 2 સેટિસ્ફાય કરે. હેન્સ ટી માઇનસ લેમડા આઈ સેટિસ્ફાઈઝ ઇક્વેશન 2. તો ઇક્વેશન 2 માં આપણે યુ ના બદલે મૂકીએ ટી માઇનસ લેમડા આઈ. તો ટી નોર્મ ઓફ ટી માઇનસ લેમડા આઈ ઇન્ટુ વી, નોર્મ ઓફ ટી માઇનસ લેમડા ઇન્ટુ વી ઇક્વલ ટુ norm of t minus lambda I whole star into v. આને આપણે ઇક્વેશન નંબર 3 કહીએ.
હવે આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એની વાત કરીએ. અત્યાર સુધી આપણે થોડા રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યા. પ્રૂવ આવું કરવાનું છે. V is an eigenvector for t with eigenvalue lambda. ત્યાંથી શરૂઆત કરશું અને if and only if આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ કરવું પડશે. So given that V is an eigenvector for t with eigenvalue lambda. V is an eigenvector for t corresponding to eigenvalue lambda. આવું ક્યારે થાય? તો એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇક્વેશન યાદ, સોરી આની આઇગનવેલ્યુ આઇગનવેક્ટર ની ડેફિનેશન યાદ કરો. This if and only if tv equal to lambda v. તો lambda v ને આ સાઈડ લાવીએ તો tv minus lambda v equal to theta અથવા તો t minus lambda I v equal to theta. અહીંયા I શું કામ લીધો હવે ખ્યાલ આવી ગયો તમને. અહીંયા મેપ છે, t ઓપરેટર છે, અહીંયા lambda એક સ્કેલર છે, ખાલી સ્કેલર ન ચાલે. આ જ વસ્તુ આપણે મેટ્રિક્સમાં જોઈતી. આ મેટ્રિક્સ હોય તો અહીંયા ખાલી એક સ્કેલર ન ચાલે, આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ લેવો પડે. અહીંયા આપણે ઓપરેટરની વાત કરીએ છીએ તો આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર લેવો પડે. ઇન્ટુ બ્રેકેટ ઇન્ટુ વી ઇક્વલ ટુ થીટા. બે સાઈડ નોર્મ લઈએ તો નોર્મ ઓફ ટી માઇનસ લેમડા આઈ વી ઇક્વલ ટુ નોર્મ ઓફ થીટા એટલે 0. તો હવે આપણે ઇક્વેશન 3 નો યુઝ કરીએ તો આની જગ્યાએ મૂકી શકશું આ. તો નોર્મ ઓફ ટી માઇનસ લેમડા આઈ સ્ટાર વી ઇક્વલ ટુ 0. આનો મતલબ ટી સ્ટાર માઇનસ લેમડા બાર આઈ વી ઇક્વલ ટુ 0. આનો નોર્મ 0 એટલે આ વેક્ટર થીટા થવો જોઈએ. સો ધીસ વેક્ટર ઇઝ થીટા. ધીસ ઇઝ થીટા મતલબ હવે આપણે આને આ વી થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે ટી સ્ટાર વી માઇનસ લેમડા બાર વી ઇક્વલ ટુ થીટા. એટલે લેમડા બાર વી ને આમ લાવીએ તો ટી સ્ટાર વી ઇક્વલ ટુ લેમડા બાર વી. આનો અર્થ આઇગન વેલ્યુ આઇગન વેક્ટર ની ડેફિનેશન જે હતી એ મુજબ વી ઇઝ એન આઇગન વેક્ટર ફોર ટી સ્ટાર કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ આઇગન વેલ્યુ લેમડા બાર, જે પ્રૂવ કરવાનું હતું આપણે. તો આ થિયરમ પ્રૂવ થઈ ગયું. લાસ્ટ થિયરમ સ્પેક્ટ્રલ થિયરમ ફોર નોર્મલ ઓપરેટર. Let T be a normal operator on a finite dimensional complex inner product space V. આ real નથી, હવે complex છે. Let lambda 1, lambda 2 up to lambda k be the distinct eigenvalues, characteristic values of T. તો એક characteristic value હોય એને corresponding જેટલા characteristic vector હોય એના કલેક્શન ને આપણે આઇગન સ્પેસ કે કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્પેસ કીધો તો આપણે. એવો અહીંયા કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્પેસ છે, દરેકને કોરસ્પોન્ડિંગ મળશે. તો સપોઝ લેટ WI બી ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્પેસ એસોસિએટેડ વિથ લેમડા I. એટલે લેમડા 1 નો કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્પેસ W1, લેમડા 2 નો W2, એ રીતે. Then WI is orthogonal to WJ when I is not equal to J. એટલે WI અને WJ એટલે I અને J અલગ અલગ હોય, ડિસ્ટિંક્ટ હોય, તો WI and WJ આર ઓર્થોગોનલ. બે સેટ આખા ઓર્થોગોનલ ક્યારે કહેવાય? કે પહેલા સેટનો કોઈ પણ વેક્ટર બીજા સેટના કોઈ પણ વેક્ટર સાથે ઓર્થોગોનલ થાય તો, એટલે કે બંનેનો ઇનર પ્રોડક્ટ સ્પેસ ઇનર પ્રોડક્ટ 0 થાય તો. તો એ વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરવાની થશે અહીંયા. Let V belongs to WI એટલે બે અલગ અલગ આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્પેસ લઈ લઈએ અને બેમાંથી એક એક વેક્ટર લઈએ અને એ બંને વેક્ટર નો ઇનર પ્રોડક્ટ 0 થાય છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું થશે. તો let V belongs to WI and W belongs to WJ with I is not equal to J. તો આપણે પ્રૂવ કરશું V અને W ઓર્થોગોનલ છે, એટલે કે ઇનર પ્રોડક્ટ V, W ઇક્વલ ટુ 0 થાય છે.
V belongs to Wi નો મતલબ V જે છે એ લેમ્બડા I આઇગન વેલ્યુ ને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર છે. W belongs to W જે છે એનો મતલબ જે આ W છે એ લેમ્બડા જે આઇગન વેલ્યુ ને કોરસ્પોન્ડિંગ આઇગન વેક્ટર છે. So this means V is an eigenvector corresponding to lambda I and W is an eigenvector corresponding to lambda J with I is not equal to J. So V corresponding to lambda I એટલે TV equal to lambda IV. W corresponding to lambda J એટલે TW equal to lambda JW. And अच्छा TV equal to lambda I V હોય તો T star V equal to lambda I bar V. આપણે આની પહેલાનું થિયરમ યુઝ કરીએ. TW equal to lambda JW છે એટલે T star W equal to lambda J bar W. અહીંયા સ્ટાર કરો એટલે અહીંયા બાર લગાડવો પડે. Now lambda I into inner product V comma W equal to હવે લેમ્બડા આઈ અંદર જશે પહેલા કમ્પોનન્ટમાં જાય તો રિયલ રહેશે એટલે ઇનર પ્રોડક્ટ લેમ્બડા આઈ વી કોમા ડબલ્યુ. નાઉ લેમ્બડા આઈ વી ઇઝ નથિંગ બટ ટી વી અહીંથી એટલે ટી વી કોમા ડબલ્યુ. ટી વી માંથી ટી ને બીજા કમ્પોનન્ટમાં લઈ જઈએ તો ટી સ્ટાર એટલે વી કોમા ટી સ્ટાર ડબલ્યુ. હવે ટી સ્ટાર ડબલ્યુ એટલે પાછું લેમ્બડા જે બાર ડબલ્યુ. તો ઇનર પ્રોડક્ટ V કોમા લેમ્બડા જે બાર W. લેમ્બડા જે બાર ને સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ માંથી બહાર લાવીએ છીએ એટલે ફરી કોન્જ્યુગેટ લેવો પડશે તો કોન્જ્યુગેટ ઓફ કોન્જ્યુગેટ લેમ્બડા જે એટલે લેમ્બડા જે ઇટસેલ્ફ. જો તમે x પ્લસ IY એક નંબર હોય એનો કોન્જ્યુગેટ લ્યો તો x માઇનસ IY થાય. ફરીથી કોન્જ્યુગેટ લ્યો x માઇનસ IY નો કોન્જ્યુગેટ તો પાછો x પ્લસ IY થઈ જાય એટલે પાછો ઓરિજિનલ નંબર આવી જાય. તો લેમ્બડા જે બાર નો બાર એટલે લેમ્બડા જે ઇનર પ્રોડક્ટ V કોમા W. તો આને હવે લેફ્ટ સાઈડ લઈ જઈએ તો આ સાઈડ હતું લેમ્બડા I V કોમા W. આ સાઈડ છે લેમ્બડા જે V કોમા W. સો લેમ્બડા I માઇનસ લેમ્બડા જે ઇન્ટુ ઇનર પ્રોડક્ટ V કોમા W ઇક્વલ ટુ 0. 0 શું કામ થીટા નહીં તો કે આ વેક્ટર નથી આખું બધું સ્કેલર જ છે. Now lambda I is not equal to lambda j that we know બધી અલગ અલગ distinct values છે. તો lambda I minus lambda j is not equal to 0. તો કોણ 0 થવું જોઈએ inner product V comma W. Hence we must have inner product V comma W equal to 0. તો inner product 0 આવી ગયો એટલે એ બધા બંને એકબીજાને ઓર્થોગોનલ છે. Thus V and W are orthogonal. And this is true for any V belongs to WI and for any W belongs to WJ with I is not equal to J. Hence WI and WJ are orthogonal when I is not equal to J. I equal to J થાય ત્યારે તો ઓર્થોગોનલ ન જ થાય કારણ કે તો WI અને WJ એક સરખા થઈ જાય એટલે એકબીજાને ઓર્થોગોનલ ન હોય ને. ક્યારે એક વેક્ટર લ્યો તમે એ પોતાને કોઈ દી પરપેન્ડિક્યુલર હોય ના હોય એને પેરેલલ કહેવાય. તો અહીંયા આપણું 4th યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય છે અને લિનિયર એલ્જીબ્રાનો સિલેબસ પણ પૂરો થાય છે. હવે આગળ આપણે લિનિયર એલ્જીબ્રાનું પ્રેક્ટિકલનું ફાઇલ મૂકીશું એટલે તમારે એની જર્નલ્સ ને બધું બનાવવાનું રહેશે. જર્નલ્સ બનાવવા માટે કોઈ ઉતાવળ એવી કરશો નહીં. અત્યારે કોરોનાનો સ્થિતિ સારી નથી તો જર્નલ પરચેસ કરવા માર્કેટમાં જવું કમ્પલસરી એવું કાંઈ અત્યારે કરવું નહીં કોઈએ. પણ પ્રેક્ટિકલ માટે હું જે ફાઇલ મૂકી છે એના તમારે સોલ્યુશન ને બધું કરી રાખવાનું રફમાં. જ્યારે પણ સ્થિતિ સારી થાય જર્નલ પરચેસ કરવા જઈ શકાય ત્યારે જ જવું અને પછી જ બનાવવી જર્નલ. ફાઇનલ પછી બનાવવી, પહેલા રફ બનાવી રાખવું. એટલા માટે રફ બનાવી શકો તમે એટલા માટે હું પહેલા ફાઇલ મૂકી દઈશ. પણ મહેરબાની કરીને
કોરોનાની સ્થિતિ સારી ન હોય તો કોઈએ બહાર જઈને પરચેસ કરવા જવું નહીં. Stay safe, wear a mask, wash your hands properly. Thank you very much.